do you know which part of the Brahmaputra is polluted with plastics? Or Now, you see, when plastic users are in Assam and they don't know how to use. right, Obviously, some plastics bags and others, plastic bottles, definitely will come in Brahmaputra. It was through Brahmaputra then to see. But it is difficult to say in a particular area because proper study has not done this. yes. So it's difficult to say which location. I've seen Yeah, one. location, yeah, Brahmaputra is polluted with plastic. That's true because huge plastics users are there in Assam. But it is difficult to say that this part is much polluted or not. I know one location, the Maijan in Dibrugarh. The municipality dumps the entire waste in the Brahmaputra river. Not only there, everywhere. No? All municipality from Dhubri to Shodia, they dump everything in Brahmaputra basically. Okay. So Maijan is okay, but everywhere, even in Dibrugarh, even in Dhubri, there is no plan. What they do that waste plant go to okay, the river ultimately. good. Kashmira has gone on live, so let's start. Okay. Uh, Good evening, everybody. Welcome to today's session on environment and farm. Today we have a very eminent speaker with us, Mr. Soumya Deepdatta. Uh, not many people would probably require an introduction of his. His work has been known for 4 decades. Can somebody turn off their phone because there's so much of disturbance? Soumyadeep has been an Ashoka Fellow and is also the founder of Nature's Beacon, an independent environmental activist group of Northeast India, which initiated environmental movement of Assam. He just told me his work has been 4 decades old. He started in the 1980s. He's also organizing in the process indigenous youth groups to conduct conflict resolution and environmental preservation in the Strait-Tom northeastern region of India. He has been invited by the Smithsonian Institute to attend a comprehensive course on professional environmental and management. And we think that environment, particularly for the Northeast region, is so important that thinking of any other kind of ecosystem is difficult. Probably we are one of the purest still in India in terms of our biodiversity. Uh, he has been invited by Anna Jory to speak on the biodiversity conservation with a special reference to Assam and Northeast. So we welcome Soumyadeep, and just to let like every Saturday, Anna Jory is a collaborative platform that tries to bring experts of different fields for awareness creation and also building capacity. We also work collaboratively because we have found that a lot of people do work in silos, and the idea is to bring all the dots together so that we can work collaboratively for a higher impact. So welcome to the program, Soumyadeep. We'd like to hear your story. We'd like to hear about your organization. We'd like to hear what inspired us. And we also like to hear how can we contribute as a group from Assam and Northeast towards the movement that you have so successfully led for the last 4 decades. Welcome to the platform, Soumyadeep. The floor is yours. Okay. Thank you very much. Good evening. Good evening. Shubha Sandhya. Basically, biodiversity conservation লৈ পেলাই আজি আমি কথা পাতিম অসমৰ biodiversity conservation অসমৰ conservation movement অলপ চলপ মোৰ কথা কেনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো and আমাৰ organization Nature's Beacon. Nature's Beacon is a collective name. Nature's Beacon বুলি ক'লে মই নহয় এনেকুৱা বহু হাজাৰ মানুহ আছে Nature's Beacon লগত যুক্ত হৈ আছে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলো 80 ৰ আগৰ পৰা but formally 1980 ৰ পৰা আমি formally কাম আৰম্ভ কৰো 1982 ৰ পৰা আৰু formally আমি কাম আৰম্ভ কৰো biodiversity conservation obviously it's a focus on biodiversity conservation but তাৰ আগত মই ভাবো যে why biodiversity is important সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰি লোৱাটো ভাল
মই বহুত কম কথাৰ ভিতৰত সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন বুলি ভাবিলে আমি অকল ভাবো যে ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড দ্যাট এবায়টিক বস্তুবোৰ নাথাকে সেইটোও কথা নহয় ভেৰি শৰ্ট ভেৰি ব্ৰিফ বায়োডাইভাৰ্চিটিক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো প্ৰথম হল স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা মানে বিভিন্ন স্পিচিজ কোনোটো ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ কোনোটো নাহৰ ফুটুকী বাঘ কোনোটো ভাটৌ চৰাই কোনোটো হৰ্ণবিল কোনোটো আম গাছ কোনোটো জাম গছ এই যে প্ৰজাতিৰ বৈচিত্ৰ্য তাক স্পিচিজ ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় এইটো বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ এটা পাৰ্ট সেকেন্ড হল যে হ্যাবিটেট ডাইভাৰ্চিটি মিন্স যে বাসস্থানৰ ভিন্নতা মানে আমি অসমীয়া মানুহবোৰ এক ধৰণৰ ঘৰ বনাই থাকো আপুনি যদি ৰাজস্থানত যায় ৰাজস্থানত বেলেগ ধৰণৰ অলপ ঘৰ বনাই থাকে আপুনি যদি অৰুণাচলৰ আদি এৰিয়াত যায় তাতে চাংঘৰ বনাই থাকে ইউৰোপিয়ান কান্ট্রিত য'ত ঠান্ডা বেশি তাতে ঘৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ তাৰ রুফিং বেলেগ এই যে বাসস্থানৰ ভিন্নতা ইয়াক হ্যাবিটেট ডাইভাৰ্চিটি হ্যাবিটেট ডাইভাৰ্চিটি কথাটো মই আৰু অলপ বহলাই দিব বিচাৰো মানে প্ৰজাতি ভেদে হ্যাবিটেট বোৰ বেলেগ সাপোজ এটা জংঘলত এখন হাবিত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ কাৰণে কিন্তু সুকীয়া বাসস্থান আছে এই একেখন হাবিত ভালুক আছে এই ভালুকৰ কাৰণে সুকীয়া বাসস্থান এই সেম একেইখন হাবিত নেউল আছে নেউলৰ কাৰণে সুকীয়া বাসস্থান এই একেখন হাবিত হৰ্ণবিল আছে হৰ্ণবিলৰ কাৰণে এটা বেলেগ বাসস্থান আমি কিন্তু এটা জংঘল দেখা আমি কিন্তু কওঁ যে এটা জংঘল ওয়ান ফরেস্ট বাট প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতি ভেদে তাৰ বাসস্থানবোৰ বেলেগ এই যে ডাইভাৰ্চিটি ইয়াক বাসস্থানৰ ডাইভাৰ্চিটি বুলি কয় এইটো বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ এটা পাৰ্ট এন্ড থাৰ্ড হল যে জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি মিন্স যে জিনগত ভিন্নতা মানে কি সহজভাৱে এটা উদাহৰণ দি পেলাই বুজাব পৰা যায় জিনগত ভিন্নতা মানে যেনে ধৰক আমি মানুহ আমি সবে চাই আছো আমি এটা প্ৰজাতি হোমো সাপিয়েন্স মানুহ কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰ স্কিন কমপ্লেক্সন বেলেগ আমাৰ মেন্টাল গেটআপ বেলেগ কোনোবা হয়তো বহুত দৌৰে দৌৰিব পাৰে কোনোবা হয়তো খঙাল কোনোবা কাৰোবা হয়তো গৰম সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা বেছি কাৰোবা হয়তো ঠান্ডা সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা বেছি এই যে আমাৰ মাজত যিটো ভিন্নতা তাক জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি এই ভিন্নতা প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ মাজত আছে আপনি যদি এজাক হাতী চাই এই প্ৰত্যেকটো হাতী বেলেগ বেলেগ তার মেন্টাল গেটআপ বেলেগ তার এবিলিটি বেলেগ তার টেম্পারমেন্ট বেলেগ এই আপনি যদি এজাক যদি ভাটৌ চৰাই চাই প্রত্যেকটো চৰাই বেলেগ বেলেগ আপনি যদি মাছ চাই এজাক মাছ যদি চাই তার প্রত্যেকটো মাছ বেলেগ এই যে ভিন্নতা ইয়াক জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটি এই যে ইমান যে কথা কলো গোটেইখিনি কথাৰ এটা মাত্ৰ শব্দ এটা মাত্ৰ ৱৰ্ড বায়োডাইভাৰ্চিটি যাক আমি অসমীয়াত জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কৈছো লাষ্ট 30 ইয়ার্স যোৱা 30 বছৰ 35 বছৰ ধৰি পেলাই এই শব্দটো বায়োডাইভাৰ্চিটি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য এইটো সবতকে বেছি ব্যৱহাৰ হৈছে এটা সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কোয়েশ্চন হল যে why biodiversity is important জৈৱ বৈচিত্ৰ্যটা কিয় লাগে জৈৱ বৈচিত্ৰ্য কিয় লাগে বেসিক্যালি আমি বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত জীয়াই আছো আমাৰ যি আমি কৰি আছো সব আমি বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জীয়াই আছো ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি বজাৰত যাওঁ বেসিক্যালি আমি কি কৰো আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি কালেক্ট আমি বিধে বিধে শাক কিনো বিধে বিধে মাছ কিনো বিধে বিধে ডালি কিনো আলটিমেটলি আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি কালেক্ট আমি যে ভাবো বহুতে ভাবো যে মানি ইজ পাওয়ারফুল পয়সা মানি পয়সা ইমান পাওয়ারফুল নহয় পয়সাটো অকল বিনিময়ৰ মাধ্যম পয়সা তেতিয়ালৈকে পাওয়ারফুল পয়সা তেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হ'ব যেতিয়ালৈকে এটা অঞ্চল বায়োডাইভাৰ্চিটিক্যালি ৰিচ হৈ থাকে আজি আমি পয়সা দিছো মাছ বিচাৰিছো মাছ দি দিছে আজি পয়সা দিছো বাঁহ লাগে গ্ৰামকে বাঁহ পেলাই দিছে আজি পয়সা দিছো কাঠ লাগে বুলি কৈছে কাঠ দিছে পয়সাটো এফেক্টিভ তেতিয়াই হৈছে যেতিয়া আমাৰ আমি চাৰিওপিনে বায়োডাইভাৰ্চিটিক্যালি আমি বহুত ৰিচ আমি সমৃদ্ধশালী হৈ আছো তো বায়োডাইভাৰ্চিটি সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু দ্বিতীয় কথা হল যে সবতকে বেছি বায়োডাইভাৰ্চিটি আছে ক'ত আছে সবতকে বেছি বায়োডাইভাৰ্চিটি সবতকে বেছি বায়োডাইভাৰ্চিটি এতিয়াও আছে জংঘল ফৰেষ্ট তো জংঘল বচোৱাৰ প্ৰশ্নটো সবতকে অগ্ৰাধিকাৰ পাব যেহেতু বায়োডাইভাৰ্চিটি মই সংক্ষেপে কৈছো যেহেতু বায়োডাইভাৰ্চিটি ওপৰত আমি ডিপেন্ডেন্ট সবতকে বেছি বায়োডাইভাৰ্চিটি আছে আমাৰ জংঘল আৰু আমি যদি জংঘল বচাব নোৱাৰো আলটিমেটলি আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা কঠিন হৈ যাব সেইকাৰণে জংঘল প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব when you talk about forest যেতিয়া আমি জংঘলৰ কথা কওঁ বহুতে ভাবে যে জংঘল মানে কোনোবা বনাব কিন্তু বেসিক্যালি no one can create a forest কোনো জংঘল বনাব নোৱাৰে প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত জংঘল ন্যাচারাল ফরেস্ট কোনো বনাব নোৱাৰে এটা একটা ইভলিউশনারি প্রসেস লক্ষ লক্ষ বছর ধৰি পেলাই এই জংঘলৰ সৃষ্টি হয় এবাৰ যদি মানুহ তাক ধ্বংস কৰি পেলায় কিবা কাৰণত এবাৰ যদি জংঘল নোহোৱা হৈ যায়
তেতিয়াহ'লে তাক উভতাই আনাটো সম্ভৱ নহয়। আপুনি গছ পুলি লগাব পাৰে, গছ পুলি লগোৱা উচিত। মই নকওঁ যে গছ পুলি লগাব নালাগে, গছ পুলি লগাব লাগে, কিন্তু গছ পুলি লগাই পেলাই আপুনি এটা কাঠনি বনাব, আপুনি এটা উডল্যান্ড বনাব, আপনি গছৰ এটা বাগান এটা কৰিব পাৰে, বাট ইউ ক্যানট ক্ৰিয়েট এ। জংঘল মানে অকল আপাত দৃষ্টিত মূল্যহীন বস্তুবোৰ লৈ পেলাই, সকলো বস্তু লৈ পেলাই, সকলো অনুজীৱ পৰজীৱ সব লৈ পেলাইহে জংঘল। আপুনি গছ পুলি লগাই জংঘলৰ নিচিনা দেখা এটা বস্তু, কিন্তু ৰিয়েল ফৰেষ্ট নহব। সেইকাৰণে জংঘল বচোৱাৰ প্ৰশ্নটো সবতকৈ ডাঙৰ। আমি নেচাৰ্ছ বেকন আমি প্ৰথম যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিলো, সেই 1980, 81, আৰ্লি 80s, তেতিয়া ইট ৱাজ ভেৰি ডিফিকাল্ট। তাৰ আগত আৰু এটা সৰু বেকগ্ৰাউণ্ড কৈ ল'ব লাগিব যে আমাৰ অসমৰ এই দুৰৱস্থা হ'ল কিয়, অসমৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ এই দুৰৱস্থা কিয় হ'ল, এই জংঘলৰ এই দুৰৱস্থা কিয় এনেকুৱা হ'ল, এই কথাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এই কথাটো জনাটো প্ৰয়োজন। অসমৰ মানুহে, অসমৰ থলুৱা মানুহে, অসমৰ ইণ্ডিজিনাছ যিসকল মানুহ আছিল, তেওঁলোকে কেতিয়াও জংঘল ধ্বংস কৰা নাছিল। তেওঁলোকে সদায় জংঘলৰ ওপৰত, জংঘলৰ লগত সহ অৱস্থানে কৰিছিল। কেতিয়াবা জংঘলৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা মাংস কালেক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু সেইটো সাস্টেইন কৰাৰ কাৰণেহে কৰিছিল। অসমৰ জংঘল চবতকৈ, অসমৰ জংঘলৰ ওপৰত চবতকৈ ডাঙৰ আঘাত আহে তেতিয়া যেতিয়া ব্ৰিটিছে টি গাৰ্ডেন বনোৱা আৰম্ভ কৰে। অসমৰ মেক্সিমাম জংঘল, মেক্সিমাম বায়'ডাইভাৰ্চিটি ধ্বংস হৈ যায় এই সময় যে ব্ৰিটিছে চাহ বাগান ইয়াতে লগায়। তাৰপিছত ব্ৰিটিছে কি কৰে যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি শান্তিটো তেওঁলোকে মানে গেম কৰি পেলালে, তেওঁলোকে টুৰিজিম কৰি পেলালে। ব্ৰিটিছে হান্টিং কৰা, বায়'ডাইভাৰ্চিটি ধ্বংস কৰা এইবোৰ গেমৰ নিচিনা হ'ল। ইভেন বহু বছৰলৈকে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও হান্টিংটোক গেমৰ নিচিনা টুৰিজিমৰ পাৰ্ট কৰি থলে। এই যে ব্ৰিটিছে যে হান্টিংটোক টুৰিজিমৰ পাৰ্ট কৰিলে, এইটো গেম কৰিলে, এইটো যে খেল, চিকাৰ খেল এটা কৰিলে, সেইটো চাই পেলাই হ'ল কি আঢ্যবন্ত পৰিয়াল, জমিনদাৰ, যিসকল ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল মানুহ আছিল, তেওঁলোকো ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ'ল আৰু তেওঁলোকেও সেই কামটো কৰা আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলে, ব্ৰিটিছে আকৌ বন্দুক দিলে, ৱাইল্ড লাইফ কোচিঙৰ কাৰণে, ৱাইল্ড লাইফ হান্টিঙৰ কাৰণে মানুহক এনকাৰেজ কৰিলে, সাধাৰণ মানুহখিনিও ৱাইল্ড লাইফ হান্টিং কৰা আৰম্ভ কৰিলে। চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি মনস্তাত্ত্বিকভাৱে, মেণ্টেলি আমি এনেকুৱা হ'ল যে মানে বায়'ডাইভাৰ্চিটি বন্যপ্ৰাণী মাৰিব লাগে, পহুৰ মাংস মাৰিব লাগে, পহু খাব লাগে, তেওঁলোকৰ হাত ধাৰণা আছে। অকল পহু বুলি নহয়, কাছ মাৰিব লাগে, খাব লাগে। আমি প্ৰথম যেতিয়া কোৱা আৰম্ভ কৰিলো যে এইবোৰ মাৰিব নালাগে, এইবোৰ খাব নালাগে, ফাৰ্ষ্ট আমি ইণ্ডিয়ান সফট-শেল টাৰ্টল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলো। একদম প্ৰথম যেতিয়া আমি স্কুলত পঢ়ো যে ধুবুৰীৰ বজাৰত হাজাৰ হাজাৰ কাছ, টাৰ্টল বিক্ৰী হৈছিল, সফট-শেল টাৰ্টল, এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ। তো প্ৰথম যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া বহুত আমাৰ লগত ক্লেশ হ'ল। মানুহে ক'লে যে এইবোৰ পাগল, কি কথা কয়। এক্সেক্টলি কথাটো এনেকুৱা, আজি যি হাৰে মাছ মাৰা হৈ আছে, আমি যেনেকুৱা কোনো বিবেচনা নকৰাকে মাছ চিকাৰ কৰি আছো, মাছ, ফিছ আৰু ৱাইল্ড লাইফ টু, বনৰীয়া জীৱৰ নদীত মাছ আছে, এইবোৰ সব বন্যপ্ৰাণী। যেহেতু মাছবোৰক বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ ভিতৰত অনা হোৱা নাই, সেইকাৰণে মাছ মাৰা হৈ আছে। কিন্তু আমি এনেকে মাছ মাৰি আছো, হয়তো এটা দিন আহিব মাছকো আমাৰ সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব, মাছৰ যাতে মাৰা নহয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক মাছৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যন আছিল ৱাইল্ড লাইফ। ৱাইল্ড লাইফ পোচিং হৈছিল। ইনিচিয়েলি আমি এনেকে প্ৰথমে কাছ দি পেলাই আৰম্ভ কৰিলো। এণ্ড ফৰ্চুনেটলি আমি চক্ৰশিলা যিটো ফৰেষ্ট, তাতে আমি গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বিচাৰি পালো। চক্ৰশিলাটো যেতিয়া আমি গোল্ডেন লেঙ্গুৰ বিচাৰি পালো, তাতে ৰেম্পেণ্ট মানে পোচিং হৈ আছে, গছ কটা হৈ আছে, চাৰিওপিনে মিল আছে, চলি আছে তেনেকে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত বেচিকেলি আমি সংক্ষেপত ক'লে সব তাৰ লোকাল যিখিনি মানুহ আছিল, জোন নাগৰা, অভয়কুটি, বান্দৰপাৰা, এইসব গাঁৱৰ ল'ৰা আমাৰ চেম এজৰ ইয়ত যিবোৰ আছিল সিহঁতক আমি অৰ্গানাইজ কৰা আৰম্ভ কৰিলো। এণ্ড অৰ্গানাইজ কৰি পেলাই জংঘলটো যাতে ৰক্ষা পায় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰা আৰম্ভ কৰিলো। ফৰ 12 years, 12 বছৰ আমি যুঁজিছো। 12 বছৰ আমি মানুহক বুজাইছো, মানুহৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰো আমি কাম কৰিছো। 12 বছৰ মানুহক এডুকেটেড কৰা হৈছে আৰু 12 বছৰ পিছতহে এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে যে ৱাই ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী? বেচিকেলি আমাৰ কি কৰিছে, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আলটিমেটলি ব্ৰিটিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাইছে, আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বনোৱা হৈছিল টু এক্সপ্লইট ফৰেষ্ট। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এই কাৰণে বনোৱা হোৱা নাই যে সিহঁতে ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভ কৰিব, বন্যপ্ৰাণী বচাব, সেইকাৰণে কৰা হোৱা নাই। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক শিকোৱা হৈছিল কেনেকে গছ কাটিব লাগে, কেনেকে বন্যপ্ৰাণী মাৰিব লাগে, কেনেকে ৰয়েলটি আনি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত জমা দিব লাগে, সেইটোহে বেচিকেলি শিকাইছে। এই যে মেণ্টেল এটা ছেটআপ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, ৰেভিনিউ আৰ্নিং এটা অৰ্গানাইজেশ্যন, সেই কাৰবাৰটো
বহুদিন চলিলে এতিয়াও চলি আছে সেইকাৰণে রিজার্ভ ফরেস্টক অসমীয়াত করেছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল আসলে রিজার্ভ ফরেস্ট মানে ভেরি মাছ অসংরক্ষিত বনাঞ্চল রিজার্ভ ফরেস্ট মানে কেতিয়াও সেইটো রিজার্ভ নহয় রিজার্ভ ফরেস্ট বোৰৰ সাধারণ মানুহৰ কোনো রাইটস নাই ইট ইজ রিজার্ভ ফর রেভিনিউ কিন্তু আমি ভাবো কি রিজার্ভ ফরেস্ট মানে সংরক্ষিত বনাঞ্চল 1972 আমাৰ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972 পিছত বন্যপ্রাণী মারা বেচা ধরা সব বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আর্লি 80s আগলৈকে মানুহে গমে নাপালে যে ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এটা হৈছে ৰেম্পেণ্ট হান্টিং চলি আছিল আমাৰ ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই শদিয়ালৈকে মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ হান্টিং সবে কৰিছে সেই সময়ত আমি সবে কৰোঁতে দেখিছো আমাৰ দেউতাহঁতেও কৰিছে ওচৰ পাজৰে যি জংঘল আছে তাতে গৈ পেলাই পহু মাৰিছে আমি এই মনস্তাত্ত্বিকভাৱে তাৰ অৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমি নেচাৰ্ছ বিজ্ঞান এক্টিভিজমতে কৰিছো চক্ৰশিলা আমাৰ এটা ফোকাস এৰিয়া আছে যে চক্ৰশিলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হ'ব লাগিব বিকজ যেতিয়ালৈকে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি নহয় তেতিয়ালৈকে অঞ্চলটো প্ৰটেক্টেড নহয় আজি যদি রিজার্ভ ফরেস্ট থাকে আপনি ঠিক আছে বেস্ট পার্ট অফ ইউর লাইফ গোটেই জীবন ধৰি পেলাই আপনি এটা রিজার্ভ ফরেস্ট ৰক্ষা কৰি থাকিলে মানুহখিনিও ৰক্ষা কৰিলে তাৰপিছত মানুহৰ আয়ু কম আমি তো এটা সময়ত মৰি যাম তাৰপিছত ই কেনেকে প্ৰটেক্টেড সো যদি সঁচাকে বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বায়োডাইভাৰ্চিটিকেলি ৰিচ এৰিয়াবোৰক আমি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি করব ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি কৰিলেহে রিয়েল সেন্সত প্ৰটেক্টেড হ'ব ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি যদি হয় তাতে তো শিলৰ মহল হ'ব নোৱাৰে বালিৰ মহল হ'ব নোৱাৰে তাতে চিফ মিনিষ্টাৰো যদি বিচাৰে কোনো মানুহ বহাব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে সেইটো প্ৰটেক্টেড হৈ যায় সেইকাৰণে স্যাংচুয়ারি মুভমেন্টটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এণ্ড বহুত কথা এইবোৰ ইমান কথা কোৱা টাইম আজি নাই 12 বছৰ যুঁজি পেলাই চক্ৰশিলা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি হ'ল এণ্ড আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত আজিলৈকে এতিয়ালৈকে চক্ৰশিলা ইজ অনলি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল ফরেস্ট কিন্তু গোটেইবোৰ জংঘল নোহোৱা হৈ গ'ল গোটেইবোৰ জংঘল ধ্বংসৰ ফালে গ'ল কিন্তু চক্ৰশিলা কিবাকে ৰৈ গ'ল চক্ৰশিলা যে বাচিলে একমাত্ৰ বাচিলে এই কাৰণে যে তাৰ চাৰিওপিনৰ যে মানুহখিনি এই মানুহখিনিক সংঘবদ্ধ কৰিহে সংৰক্ষণৰ কামটো কৰা হৈ আছে আজিলৈকে চক্ৰশিলাত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আজিলৈকে চক্ৰশিলাত গৈ পেলাই আপুনি চাব যে কোনো ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্টাৰ ৰেঞ্জাৰ তাতে নাই ষ্টিল আজিলৈকে মানুহে তাক প্ৰটেক্টেড কৰি আছে এই চক্ৰশিলাৰ কথাটো লৈ পেলাই গোল্ডেন লেঙ্গুৰ কনজাৰভেশ্যন লৈ পেলাই যিমান লিখা মেলা হ'ল আৰু আমি সাইমultaneously লিখা মেলাও কৰিছো আমাৰ এপ্ৰোচ ইজ দ্য মাল্টি ষ্ট্ৰাকচাৰেল অকল এনেকুৱা নহয় যে আমি কাম কৰিছো লিখা মেলা কৰিছো পলিটিচিয়ানছৰ লগত ইন্টাৰাকশন কৰিছো জাৰ্নালিষ্টৰ লগত ইন্টাৰাকশন কৰিছো এক্টিভিষ্ট গ্ৰুপ বনাইছো লোকাল লৰাখিনিক আমি ট্ৰেইনিং দিছো তেনেকে বুজিছো সেই যে এৱাৰনেছটো হ'ল এতিয়া গোল্ডেন লেঙ্গুৰ ইজ এন্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ আপুনি চাব যে সোণকোষ নদীৰ পশ্চিম আৰু মানাহ নদীৰ পূব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থ এইটো এৰিয়াৰ ভিতৰত গোল্ডেন লেঙ্গুৰ পোৱা যায় এই যে এৱাৰনেছটো হ'ল তাতে সৰু জেগাত পকেট কিছুমান 10টা 15টা 20টা যি গোল্ডেন লেঙ্গুৰ আছিল সেইটো এৱাৰনেছৰ থ্ৰুত সেইটো গাঁৱৰ মানুহখিনি সেইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰা আৰম্ভ কৰিলে কিয়নো গাঁৱৰ মানুহ গম পালে যে গোল্ডেন লেঙ্গুৰ এটা এটা প্ৰিচিয়াছ স্পিচিজ এণ্ড আমাৰ এই এপ্ৰোচ কাম কৰাৰ আগত ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন স্মল ম্যামাল স্মল সৰু বস্তুৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেশন আছে ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনৰ কথা যে বিগ ম্যামালছৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেশন আছে হাতী সংৰক্ষণ গড় সংৰক্ষণ বাঘ সংৰক্ষণ এইবোৰৰ কথাও কোৱা হৈছে বাট যে এটা নেউলও যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে শিয়ালও যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এটা বান্দৰো যে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেই এপ্ৰোচটো আহিল এই মনস্তাত্ত্বিকভাৱে যে পৰিৱৰ্তনটো হ'ল মই ভাবো যে সেইটো অসমৰ এটা সাংঘাতিক এটা পৰিৱৰ্তন আনিল 1988 in the history of Assam first সমগ্ৰ অসম ব্যাপী এটা পৰিৱেশ সজাগতা যাত্ৰা এটা হৈছে এটোৰ নাম আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক ভেলী ন্যাচাৰাল এনভাইৰনমেন্টাল এৱাৰনেছ কেম্পেইন এটো আমি এন্টায়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী এণ্ড বৰাক ভেলীৰ চুকে কোণে আমি গৈছিলো গাঁৱত গৈছো গাঁৱৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিছো আকৌ গৈছো কৰবাত সেমিনাৰ কৰিছো কৰবাত গ্ৰুপ মিটিং কৰিছো ৰাতিও কথা পাতিছো এনেকে এইটো এটা কেম্পেইন এটা হ'ল সেই সময়ত সেই কেম্পেইনটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট ফৰেষ্ট গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সাপোৰ্ট কৰিছিল ফিনান্সিয়েল সাপোৰ্ট কৰিছিল এণ্ড চাৰিওপিনৰ পৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাপোৰ্টো কৰিছিল এণ্ড 1988 পৰা তাৰ পিছৰ পৰা অসমত এটা জাগৰণ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে চুকে কোণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানুহবোৰ ওলাই আহিল ল'ৰাবোৰ ওলাই আহিল সৰু ক্লাব হ'ল নেচাৰ ক্লাব হ'ল এই বাৰ্ড ৱাচিং আৰম্ভ হ'ল এই প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট তো মই ভাবো যে আমাৰ কাম কাজৰ নেচাৰ্ছ বিজ্ঞানৰ কাম কাজৰ বেছিক কথাটো হ'ল যে এই যে মানুহৰ মনস্তাত্ত্বিক পৰিৱৰ্তন যে বন্যপ্ৰাণী আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এইটো আমাৰ মানুহে এইটো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত চক্ৰশিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই দিহিং পাটকাইলৈকে ডিব্ৰু চৈখোৱা গোটেইকেইটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হ'ল
1994 পৰা আমি যেতিয়া চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হৈ গ'ল, আমি ভাবিলো যে চক্ৰশিলাটো প্ৰটেক্টেড হৈ গ'ল টেকনিক্যালি, এতিয়া চক্ৰশিলাৰ মানুহখিনিয়ে চক্ৰশিলা প্ৰটেক্টেড কৰিব। দেন আমি সুইচ অন, আমি এইফালে গ'লো যে ৰেইন ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি ফ'কাছ কৰো। আৰু সেই সময়ত যিটো সাৰ্ভে কৰা হ'ল, সাৰ্ভে কৰি দেখিলো যে সেই সময়তে মোষ্ট অফ দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট আপাৰ আসামৰ ফ্ৰেগমেন্টেড হৈ গৈছে। কৰবাত গাঁও হৈছে, মানুহে এনক্ৰোচ কৰিছে, কৰবাত কোল মাইনিং হৈছে, মাইনিং এৰিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে, কৰবাত অইল ড্ৰিলিং হৈছে, অইল ড্ৰিলিং কৰি পেলাই বৰবাদ কৰি দিছে, কৰবাত ভিনিয়াৰ মিল, হাণ্ড্ৰেডছ ভিনিয়াৰ মিল এণ্ড প্লাইউড মিল, চ মিল লিগেলি ইলিগেলি সেইবোৰ ঠাইত হৈ আছে। আৰু এই যে আপাৰ আসামৰ ৰেইন ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই, তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এই যে ভিনিয়াৰ মিল, প্লাইউড কোম্পানী, এই যে সমিল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ইয়াৰ লগত সব পাঠ্যগ্ৰন্থ মানুহখিনি জড়িত হৈ আছে। সব আপাৰ আসামৰ ইনফ্লুয়েন্স খিনি কোনো না কোনো ভাবে এই বিজনেছটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কোনোবা হয়তো কাৰো হাতে চাহ বাগান আছে, টি টেষ্টৰ কাৰণে ডিপেণ্ডেণ্ট, কোনোবা হয়তো কাঠৰ কাৰবাৰ কৰি আছে, কোনোবা হয়তো অইলৰ লগত যুক্ত, কোনোবা হয়তো কয়লাৰ লগত যুক্ত। কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই যে এই এৰিয়াটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে। ফাৰ্ষ্ট টাইম নেচাৰ্ছ বিকেনে আমি সাৰ্ভে কৰি চালো যে 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ, অলমোস্ট 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এতিয়াও ইনটেক্ট আছে। তো আমি প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ ফাৰ্ষ্ট কৰিলো যে 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ প্ৰটেক্টেড কৰিব লাগে। এণ্ড এই 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ কন্টিগুৱাছ আছে, এতিয়াও কন্টিগুৱাছ ফৰেষ্ট এটা আছে, অবিচ্ছিন্ন হৈ আছে। এই 500 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হ'ল জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং এণ্ড দিৰক। যদিও এই জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং এণ্ড দিৰক তিনিটা নাম, তিনিটা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, তার ডিস্ট্রিক্ট বেলেগ, তার ডিভিশন বেলেগ, আমি খোজকাঢ়ি তেতিয়া আমি সার্ভে করছি। তেতিয়া তো কোনো আমার কাছে জিপিএস নাই, কোনো টেকনোলজি নাই, তেতিয়া খোজকাঢ়ি কৰি আমি দেখিলো যে কন্টিগুয়াস ফরেষ্ট। সেই অঞ্চলটো বচোৱাৰ কাৰণে আমি ৰেইন ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন মুভমেন্ট স্টাৰ্ট কৰিলো। এণ্ড আপোনালোকে চাগে জানে, এইটো আৰু ইমান কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, বহুত জুতি মেলি ৰেইন ফৰেষ্টৰ এটা সৰু পোৰ্শন 111.19 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে নাম হ'ল। এতিয়া দিহিং পাটকাই যে কোৱাইট ফেমাস, মানুহে গম পায়, বাট দিহিং পাটকাই বুলি হিষ্টৰিকেলি কোনো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নাছিল। দিহিং পাটকাই বুলি কোনো ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নাই। ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কেইটা হ'ল জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং এণ্ড দিৰক। জয়পুৰ, আপাৰ দিহিং এণ্ড দিৰক, এই তিনিটা কম্বাইন কৰি পেলাই আমি প্ৰথমে জয় দিহিং নাম দিছো। এই তিনিটাক একেলগে এটা কম্বাইন নাম দি জয় দিহিং নাম দি পেলাই চেঞ্চুৰী কৰা। তাৰপিছত সেই সময়ত ক'লে যে ঠিক আছে, এইটো আমি দিহিং পাটকাই নাম দিম। আমি কোনো আপত্তি নাই, নামত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু পুৰা এৰিয়াটো প্ৰটেক্টেড হ'ব লাগে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি কৰিলে কি, 111.19 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ প্ৰটেক্টেড কৰিলে, বাকিখিনি টোটাল আনপ্ৰটেক্টেড ৰাখিলে। এণ্ড দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ বেষ্ট পাৰ্ট, সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট বায়োডাইভাৰ্চিটিকেলি ৰিচ এৰিয়া হ'ল জয়পুৰ। জয়পুৰ যে কন্টিগুয়াস, তাতে নিশ্চিত ফৰেষ্ট আছে, তাতে কোনো ফ্ৰেগমেন্টেশন হোৱা নাই, জয়পুৰক সেপাৰেট কৰি থৈ দিয়া হ'ল, অৰ্থাৎ প্ৰটেক্টেড কৰা নহ'ল। মানে আমি ভয়তে 25 ইয়াৰ্স, 25 বছৰ আমি মানুহক ক'ব পৰা নাই যে জয়পুৰ ইজ নট প্ৰটেক্টেড। এইটো সবতকে মানে ইমান আনফৰ্চুনেট কথা। মানুহে ভাবিছে যে ঠিক আছে, আমি আন্দোলন কৰিছো জয়পুৰৰ প্ৰটেক্টেড, কিন্তু আমি মানুহক ক'ব পৰা নাই। মানুহে যদি গম পায় যে জয়পুৰ ইজ নট প্ৰটেক্টেড, জয়পুৰ ইজ নট আন্ডাৰ দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, তেতিয়াহ'লে এই অৰ্গানাইজড টিম্বাৰ মাফিয়া, অৰ্গানাইজড কোল মাফিয়া, অৰ্গানাইজড এই যে এক্সপ্লয়টাৰ খিনি গোটেই জংঘল ধ্বংস। আলটিমেটলি বহুত যুঁজ বাগৰ কৰাৰ পিছত জয়পুৰটোও দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাইছে। ইটছ এ গুড থিং। বিভিন্ন পানী দিহিং কওক, এই যে সৰু সৰু যিমানকেইটা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হৈছে, এই চেতনাটো জাগ্ৰত হৈছে। আমি ভাবো যে যদি মুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন এই কাৰণে, অকল আমি থিয়ৰিলে নহ'ব, অকল আমি বিচাৰিলেও নহ'ব, আকাশৰ পৰা কোনো আহি কৰি নিদিব, আমি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে প্ৰচেছতো যাব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছতো যাব লাগিব, মানুহকো বুজাব লাগিব। তাতে মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব, মানুহে গালাগালি কৰিব, মানুহে ভুল বুজিব। যিকেইটা স্বাৰ্থপৰ গোষ্ঠী আছে, যিকেইটা এক্সপ্লয়টাৰ, এতিয়া বিগ টিম্বাৰ লবি, বিগ কয়লা লবি, সিহঁতে চেষ্টা কৰিব যাতে মুভমেন্টটো ভাঙি যায়। কিন্তু আলটিমেটলি আমি এনেকে সংঘবদ্ধ হৈ পেলাই বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৱেপন হ'ল আমি চেঞ্চুৰী কৰিব, চেঞ্চুৰী অৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰটেক্টেড হ'ব। অসমৰ এই কামটো, এই চেলেঞ্জটো বহুতে ল'ব নোৱাৰে। আমি সেমিনাৰ কৰিব পাৰো, আমি ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰো, আমি কিবা কিবি প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰো, তেনেকুৱা ঢেৰ প্ৰজেক্ট হৈছে, ঢেৰ সেমিনাৰ হৈছে। কিন্তু মেইন যিটো কাম, যে এণ্ড অফ দ্য ডে আহি ক'ব লাগিব জংঘল বাচিছে না নাই। জংঘল যদি নাবাচে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সামগ্ৰিক প্ৰচেষ্টা সেইটো আলটিমেটলি গৈ পেলাই শূন্য। সেইকাৰণে আমাৰ নেচাৰ্ছ বিকেনৰ এপ্ৰ'চটো এনেকুৱা
জংঘল বাঁচিবলৈ ৰিচেণ্টলি কিছু বছৰ ধৰি পেলাই আমি ভিলেজ চেংচুৰী বুলি এটা নতুন কনচেপ্ট আৰম্ভ কৰিছো আৰু সেইটো বহুত ৱাণ্ডাৰফুলি কাম কৰি আছে এতিয়াও মিডিয়াত খুব বেছি অহা নাই অলপ চলপ আহিছে কিন্তু বঢ়িয়াকে হৈ আছে এইটো কেনেকুৱা কোনো এটা গাঁৱৰ ওচৰত এটা ফৰেষ্ট আছে সৰু ফৰেষ্ট আছে এই ফৰেষ্টৰ ওপৰত গাঁৱৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে গাঁৱৰ মানুহৰ খেৰ খৰি পাউডাৰ সেই ফৰেষ্টৰ পৰা সিহঁতে লয় কেনেকুৱা ৱেটলেণ্ড আছে তাত হয়তো অলপ চলপ মাছো মাৰে কিবা কৰে মেডিচিনেল প্লান্টছ কালেক্ট কৰে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ সব একগোট হৈ পেলাই গাঁৱৰ মানুহ মিলি পেলাই এই অঞ্চলটো ভিলেজ চেংচুৰী গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু তেনেকে চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ চেংচুৰী ইন আছাম চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে পিঅ শ্যাম বুলি এজন ল'ৰাই তেওঁ নেতৃত্ব দিছে গাঁৱৰ সব মানুহ আছে মহিলা আছে গাঁৱৰ বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউচন আছে সবেই আছে এই জংঘলটো তেওঁলোকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে সেই জংঘলটো মানে অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য সেই দুটা ওতপ্ৰোতভাৱে যুক্ত আমি যদি কোনো কাম কৰ্তব্য নকৰো আমি খালি অধিকাৰৰ কথা ক'লে নহয় মোষ্ট অফ দ্য এৰিয়াত কি হয় যে আমি ভাবো তেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰে কৰিব কোনে কৰিব আকাশৰ পৰাতো কোনো নকৰিব আমিহে কৰিব লাগিব সেই একশ্যন অৰিয়েণ্টেড কামটো হোৱা নাই আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া যদি আমি বায়োডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত এণ্ড ফিনিচিং নোহোৱালৈকে কাম কৰি যাব সেইটো 10 বছৰ হ'ব পাৰে 20 বছৰ হ'ব পাৰে হোল লাইফো লাগি যাব আমাৰ গোটেই জীৱন হয়তো লাগি গ'ল আমি লাগি থাকিলো আমাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম আহি আকৌ লাগি থাকিব So the focus area যে আমি we have to identify যে এই এরিয়াবোৰ আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম এইটো কথা ঠিক ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ বিভিন্ন অৰ্গানাইজেশ্যন গোটেই পৃথিৱী এতিয়া দেখিছে যিবোৰ পিছপৰা জাগা আছে ইমান দিন কৈছে যে আনডেভেলপ অনুন্নত এইবোৰ পিছপৰা ব্যাকৱাৰ্ড অল অফ এ সাডেন সিহঁতে দেখিছে আৰে এই ব্যাকৱাৰ্ড এৰিয়াবোৰতে দেখোন চবতকে বেছি বায়োডাইভাৰ্চিটি আছে এই ব্যাকৱাৰ্ড এৰিয়া দেখোন চবতকে ৰিচ পৃথিৱীৰ সাস্টেইনিটিৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ ৰিসোৰ্সৰ কাৰণে এই বায়োডাইভাৰ্চিটি এৰিয়াবোৰৰ পৰা সিহঁতে ৰিসোৰ্স এক্সপ্লইট কৰিব বিচাৰে এখানে গোটেই পৃথিৱীৰ চকু থাকিব এই বায়োডাইভাৰ্চিটি এৰিয়া মানুহক সজাগ কৰিও লাভ নাই আমাৰ লিগেল ৱেপনো নাই যে Your voice, we are missing your voice. Samadhi, we missed a few seconds of your voice. So plastic use হৈছে বেয়াকে ইউজ হৈ আছে কিন্তু আমি সেই সজাগতাটো আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই আমি তেনেকে আৰম্ভ প্লাষ্টিকৰ যে বেড এফেক্ট আমি কেনেকে এইটো ইউজ কৰিম সেইটো কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আমি বুজিব লাগিব আৰু আমি একশ্যনত যাব লাগিব নিজৰ ফোকাস থাকিব লাগিব প্লেনিঙৰ ফোকাস থাকিব অকল সেমিনাৰ অকল প্ৰজেক্ট অকল ৱেবিনাৰ নহয় আমি প্ৰ্যাকটিক্যালি কি কৰিম সেইটো ভাবিব লাগিব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ মই আৰু বেছি নকওঁ কিবা কোৱেশ্চন যদি আহে তাৰ ওপৰত মই Thank you so much. It's so enlightening from knowing that how the British destroyed actually the biodiversity of Northeastern Assam in particular, from knowing that how British never established the forest department to protect the forest, but generate revenue is another probably a very enlightening statement for the people who are listening to this, to the engagement of the locals for the different movements that you have led, and the wonderful story of Chakrashila Wildlife Sanctuary, that how it became probably the second wildlife sanctuary in India. The story of the Dihing Patkai is truly enlightening for all of us. Tell us very clearly, you have already said webinars and seminars and discussion doesn't result in it. As an individual, as groups, as environmentally conscious people, what are the key messages that you would like to deliver to us and to the audience in their wherever they are in different parts of the country or in different parts of Northeast Assam, they can do, not in just term of awareness, but some action that can lead to concrete outputs? That's my first question, and then I'll come back to the next question. Fine. Say seminar, webinar,
these are important. These are all very powerful communication tools. That's true. These are essential communication tools. But action is necessary. যেতিয়া ফিল্ডত একশন হ'ব, সেই একশনটো মাল্টিপল কৰি দিব পৰা যাব এই কমিউনিকেশ্যন টুলছ দি পেলাই। বাট ফিল্ডত যদি একশন নহয়, আমাৰ যদি ফোকাছ নাথাকে বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যন অৰ ফৰেষ্ট কনজাৰভেশ্যন, তেতিয়াহ'লে অকল আমি ডিছকাশ্যন কৰি লাভ নহয়। মোৰ কথাটো হ'ল সেইটো। এণ্ড প্ৰত্যেকটো অৰ্গানাইজেশ্যন, প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপ এটা এৰিয়া ধৰিব লাগে। এই এৰিয়াটোক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিম, আৰু সেই এৰিয়াটো প্ৰত্যেকটো এৰিয়া ইউনিক। সেইটো এটা হ'ব নোৱাৰে, এটা থিয়ৰি হ'ব নোৱাৰে যে চবতে এনেকুৱা। প্ৰত্যেকৰ ডাইনামিজিম বেলেগ, প্ৰত্যেকটো এৰিয়াৰ এপ্ৰ'চ বেলেগ। সেইকাৰণে য'ত যেতিয়া কাম কৰিব তেতিয়া গম পোৱা যাব যে এই এৰিয়াৰ কাৰণে কেনেকে কাম কৰিব পৰা যায়। এণ্ড অল দিজ কমিউনিকেশ্যন টুলছ, আমি যে ৱেবিনাৰ কৰি আছো, পোষ্টাৰ, ডাটা, এইবোৰ দিজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু এইটো একশ্যন অৰিয়েণ্টেড হ'ব লাগে। এই একশ্যনটো মাল্টিপল কৰাৰ কাৰণে, মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে উই হেভ টু ইউজ দিছ। কিন্তু আমাৰ ফোকাছ থাকিব লাগিব আল্টিমেটলি আমি কোন জংঘল বচাব বিচাৰি আছো, আমি কোন বায়োডাইভাৰ্চিটি বচাব বিচাৰি আছো, আমাৰ অবজেক্টিভটো কি, কেনেকে লিগেলিও প্ৰটেক্টেড বস্তু। Just to give an example, মই এটা গ্ৰুপৰ লগত জড়িত হৈ আছো, আৰু এভৰি সানডে আমি খাৰগুলিত ৰিভাৰ বেংক ক্লিনিক কৰি, সেইটো কি আপোনাৰ হিচাপে এটা বায়োডাইভাৰ্চিটি একশ্যন হয় না নহয়, বা বিয়ণ্ড কিবা এই জাষ্ট ক্লিন আপ সাফিচিয়েণ্ট নহয়, তাৰ বিয়ণ্ড কিবা কৰিব লাগে? It's a wonderful job. It's a excellent. I have great regard on this type of job. আৰু সেইটো বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যনৰ কাম হয়, কিন্তু সেইটো আৰু বেছি এফেক্টিভ হ'ব যদি আমি এইটো ইয়াতে ফোকাছ কৰো যে ৰিভাৰ বেংকত কোনো প্লাষ্টিক পেলাব নোৱাৰিব। There should be law. তাতে পানিশমেণ্ট হ'ব লাগিব। যদি চৰকাৰী পানিশমেণ্ট হয়, নহ'লে ছ'চিয়েল পানিশমেণ্ট হ'ব লাগিব। এই কনচিয়াছনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। এতিয়া চে ফৰ এক্সাম্পল, যদি এটা ঘৰ চোৰে যদি চুৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে ছ'চাইটি আগবাঢ়ি আহি পেলাই ধৰি পেলাই, হয় না নহয়? ছ'চাইটি তাক অলপ চলপ পানিশমেণ্ট দিয়ে। আমাৰ ছ'চাইটিত যদি আমি সেই এৱাৰনেছটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ লাইফ স্পেন গোটেই জীৱন ধৰি হয়তো আমি এইটো ক্লিন কৰি থাকো, কিন্তু আমি যেতিয়া মৰি যাম, সেই আইডিয়া যদি ডিছমিনেট নহয়, সেইটো যদি ছ'চিয়েল ৰিফ্লেকশ্যন যদি নাহে, সেইটো এফেক্টিভ নহয়। মোৰ কথাটো হ'ল যে সেইটো ভাল কাম, সেইটো বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যনৰ কাম, বাট এট দ্য ছেম টাইম সেই কথাটো ছ'চাইটিয়ে গম পাব লাগে আৰু ছ'চাইটিয়ে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। এতিয়া আপুনি চাওক ধাননি পথাৰৰ কথা, আমাৰ অসমত লাখ লাখ বিঘা, লাখ লাখ হেক্টৰ লেণ্ড ধান খেতি, হয় না নহয়? তো ধান খেতিত কোনো ফেন্সিং দিয়ে নাকি? কোনো ধান খেতিত কোনো ফাৰ্মাৰে ফেন্সিং দিয়ে ধান খেতিৰ কাৰণে? নিদিয়ে। কাৰো ধান গৰু ছাগলীয়ে নাখায়, মহে নাখায়, বিকজ ছ'চাইটি ফিল কৰে যে এতিয়া ধান ৰুইছে, এতিয়া গৰু ছাগলীয়ে ধান খোৱাটো ঠিক নহয়। ছ'চাইটি নিজে ইমান ডাঙৰ এৰিয়া কণ্ট্ৰল কৰে। মোৰ পইণ্টটো হ'ল সেইটো, আমি যিটো কৰি আছো তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ছ'চাইটিৰ থাকিব লাগিব, ছ'চাইটিটো বুজি পাব লাগিব। আদাৰৱাইজ চাম স্পাৰ্ক, ইউ আৰ এ ৱণ্ডাৰফুল স্পাৰ্ক, আপুনি স্পাৰ্ক কৰি বাছ সেইটো এটা সময় নোহোৱা হৈ যাব। আমাৰ লাইফ স্পেন কিমান? আৰু 20 বছৰ 30 বছৰ জীয়াই থাকিম। এই 20-30 বছৰৰ ভিতৰত যদি আমি মেণ্টেলি, মানসিক, মাইণ্ড ইজ পাৱাৰফুল, মানসিকভাৱে মেণ্টেলি যদি মানুহৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰো, তেতিয়াহ'লে একশ্যনটো ক্ষণস্থায়ী হ'ব, মেবি 10 বছৰ, 15 বছৰ, 20 বছৰ। সেইকাৰণে মোৰ কথা হ'ল যে একশ্যনৰ লগে লগে মেণ্টেলি, মানসিকভাৱেও মানুহখিনি ইনভলভ কৰাব লাগে। সেই চেতনাগত দিশটোও সমৃদ্ধিশালী কৰিব লাগে। খালি একশ্যন হোৱাৰ লগে লগে সেইটো ডিছমিনেটো হ'ব। আপুনি যে ইমান মুভমেণ্ট লিড কৰি আছে এতিয়ালৈকে, ফ্ৰম 1980s to 2020, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোল কি হয়? As a friend or as an enemy? Are you fighting the government's mismanaged forest policies, or are they an active partner? Okay, let's just begin is doing a beautiful work. Let's collaborate with them. Let's help them save it. Something that belongs to the government, there is a civil society organization coming in and pitching in. How has been the role of the government in the last 4 decades of your movement? Okay, it's a wonderful question. Government, basically, government মানে কি? Government মানে handful of politicians. Handful of politicians, government. এটা মেচিনাৰী এটা চলায়। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট, এই handful of politicians, যিসকলে পাৱাৰত থাকে আৰু যিসকলে অপজিশ্যনত থাকে, প্ৰত্যেকৰ ৰোলটো তেনেকুৱা উদাসীন। প্ৰত্যেকৰ ৰোলটো উদাসীন, সিহঁতে ঠিক বুজি নাপায় কি কৰিব লাগে। সিহঁতে এটা বুজি পায় যে সিহঁতে পাৱাৰত থাকিব লাগে, সিহঁতে পাৱাৰটো এনজয় কৰিব লাগে, আৰু বেলেগ বেলেগ কথা আৰু বেয়া কথা মই নকওঁ, সদায় কৈ থাকো। আমাৰ কথাটো হ'ল যে মাছ পিপলক যেতিয়ালৈকে আমি সচেতন কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্টক আমি হিলাব নোৱাৰিম।
আপনি ইউ টেক এজ এন এক্সাম্পল চক্ৰশিলা 12 বছৰ আমি যুঁজিছো তেতিয়া জহুৰুল ইছলাম সাহেব আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ নিচিনা পাৱাৰফুল চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল তো যেতিয়া সব মানুহে বিচৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া পলিটিচিয়ান ভাবিলে যে না না এইটো চেঞ্চুৰি কৰিব লাগে সেম এজ এ দিন পাটকাইলৈ যদি এৱাৰনেছ নহল হয় মানুহে যদি গভৰ্ণমেণ্ট নাপালে হয় তেতিয়াহ'লেতো সেইটো পলিটিচিয়ান আগবাঢ়ি নাই তো হা যেতিয়া আপোনাৰ নিচিনা মানুহ আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যন যিসকলে শুনি আছে তেওঁলোকেও লাহে লাহে পলিটিচিয়ান হ'ব বেসিক্যালি আমি কি আমি হলো চাকৰৰ জাত আমি 1000 বছৰ আমি চাকৰ হৈ আছো আমি স্লেভৰ নিচিনা 1000 বছৰ আছে 1000 বছৰ এই স্লেভারিত আমার মানসিকভাবে আমাক স্লেভর নিচিনা বনাই পেলাইছে আমার যে নেক্সট জেনারেশন বোধ কৰো উই আর দ্য ফার্স্ট জেনারেশন যে স্বাধীন দেশত আমি জন্মগ্রহণ কৰিছো আমার দেউতাহঁতো পৰাধীন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এই যে নতুন জেনারেশন আমার ল'ৰা ছোৱালী আমার নাতি নাতিনী এই যিবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতে আগবাঢ়ি আহিব সিহঁতে যেতিয়া পলিটিচিয়ানছ হ'ব তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোলটো অলপ বেলেগ হ'ব এতিয়ালৈকে আমাৰ পলিটিচিয়ানছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত থকা মানুহখিনিয়ে বুজিয়ে নাপায় মই নাম ধৰি নকওঁ সব পাৰ্টি সিহঁতে বুজিয়ে নাপায় মই নামচাঙৰ অন্তপুৰ যদি পৰে আপুনি চাব তাতে মই ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰত তাতে গৈছো যে দিহিং পাটকাই বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে ভাবি আছে মানে কয়লাৰ মই ঠিকা ল'বলৈ আহিছো ই মোক কয়লাৰ ঠিকাৰ কথা কৈছে তো মাইণ্ড ছেট আপ আমাৰ সেইকাৰণে বলো নহয় 1000 বছৰ আমি গোলামৰ নিচিনা আছিলো আমাক সাপ্ৰেছ কৰি ৰখা হৈছিল সেই ট্ৰমাটোৰ পৰা আমি লাহে লাহে আপুনি মই আমাৰ জেনাৰেশ্যনৰ কিছুমান মানুহ আগবাঢ়ি আহিছে বাট মই ভাবো যে নেক্সট জেনাৰেশ্যন সিহঁতে যেতিয়া লাহে লাহে পলিটিচিয়ানছ হ'ব সিহঁতে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব সিহঁতে যেতিয়া পাৱাৰত আহিব সিহঁতে অপজিশ্যনতে থাকক আৰু গভৰ্ণমেণ্টত থাকক দে উইল ডু সামথিং তো সেই ক্ষেত্ৰত মই হেল্পফুল তাৰ বাহিৰেতো আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট আপুনি যদি মই যদি গলটো ডিঙিটো কাটি দিওঁ মই যদি কওঁ যে এইটো বায়োডাইভাৰ্চিটি ৰিচ এৰিয়া ইয়াতে ৱাইল্ড লাইফ ইমান আছে ইয়াৰ পৰা এই লাভ হ'ব ইয়াতে মেডিচিনেল প্লান্টছ আছে ভৱিষ্যত প্ৰগতি আছে তথাপি handful politician decision ললেহে এইটো চেঞ্চুৰি হ'ব নহলে নহব and wildlife protection act or weakness is that wildlife protection act বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কথা ক'লে আপুনি ৱাইল্ড লাইফ কোনো ৱাইল্ড লাইফক মাৰিব নোৱাৰিব ধৰিব নোৱাৰিব বেচিব নোৱাৰিব ইভিন তাৰ হাড় পাৰ্টিকুলাৰ বোন একো ৰাখিব নোৱাৰিব কিন্তু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এইটো কথা নকলে এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছৰ হেবিটেট টু প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগিব লগে লগে না এইটো কথা নকলে so that is the greatest weakness of wildlife protection act wildlife protection act কত কোৱা নাই যতে এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ থাকিব অর ক্রিটিক্যালি এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ থাকিব তাৰ হেবিটেট টু ইমিডিয়েটলি প্ৰটেক্টেড কৰিব লাগে ইমিডিয়েটলি স্যাংচুৰিজ অর ন্যাশনাল পার্ক কৰিব লাগে এইটো কোৱা নাই আমি সদায় কি কৰো এটা এনডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছক আগত ৰাখি পেলাই আমি ফাইট কৰো চক্ৰশিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোল্ডেন লেঙুৰক ৰাখিছিলো দিহিং পাটকাইৰ ক্ষেত্ৰত হলুক জীৱনক ৰাখিছো ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাইট মুৰ্তাকক ৰাখিছো এনেকে চলি আছে তো এই যে এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ যে কোধৰণি হ'ব লাগে পলিটিচিয়ানছে কৰিব থ্ৰু পলিটিচিয়ানছে হ'ব থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব এতিয়া বুজায় কাক বুজাওতে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যায় বহুত মানুহ আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড নহয় আমি গোটেই জীৱন ধৰি চেষ্টা কৰি যাম আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যন আশাটো এইটো নেক্সট জেনাৰেশ্যন পলিটিচিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিব দিল আমাৰ কোনো মেটেৰিয়েল নাই অসমীয়াত ৰিজনাল লেংগুৱেজত আমাৰ কোনো কিতাপ পত্ৰ নাছিল একো নাছিল বাৰৱাচিঙৰ কোনো কিতাপ নাই অসমৰ কি কি চৰাই চিৰিকটি আছে তাৰ কিতাপ নাই আমাৰ কি কি গছ গছৰ আছে তাৰ কিতাপ নাই একো নাই আমাৰ হাতত খালি ধৰ্মৰ কিছুমান কিতাপ প্ৰেমৰ উপন্যাস আৰু কবিতা এইবোৰো ভাল এইবোৰৰ প্ৰতি মোৰ বহুত ৰেসপেক্ট আছে মই নকওঁ যে ধৰ্মৰ কিতাপ বেয়া মই নকওঁ যে প্ৰেমৰ উপন্যাস বেয়া মই নকওঁ যে কবিতাৰ কিতাপ বেয়া কিন্তু এই যে সেক্টৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যনৰ যে সেক্টৰ এই যে মানুহৰ জীৱন জীৱিকা সংৰক্ষণৰ যিটো সেক্টৰ এই সেক্টৰত আমাৰ কিতাপ নাই আজি আপুনি অসমৰ ফুলৰ ওপৰত কিতাপ নাপাব আপুনি যদি মোৰ ল'ৰাই যদি কয় দেউতা অসমত কি কি ফুল পায় এটা কিতাপ আনি দিবিচোন মই দিব নোৱাৰো মোৰ ল'ৰাই যদি কয় অসমত কি কি গছ পোৱা যায় এটা কিতাপ আনি দিবিচোন মই গছবোৰ কিনিব বিচাৰো আমি দিব পাৰো আমি কৰা নাই সেইটো আমি আজি অসমীয়া যেতিয়াৰ পৰা অসমীয়া জাতি ভাষা হৈছে এই কামবোৰ কৰা নাই মই ভাবো যে লাহে লাহে এই কামবোৰ হ'ব আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যন সেইটো কৰিব তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি যাব লাগিব আৰু মই ভাবো যে আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়িছো আমি একদম মাইনাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো য'ত আমি বাৰ্ড ৱাচিং কৰিলে মানুহে আমাক কৈছিলে এই পাগল কেইটা কি চৰাই চাই থাকে চৰাই চাই কি হ'ব চৰাই মাৰিব লাগে খাব লাগে কি কয় কাছ যেতিয়া আমি কাছ বচোৱাৰ কথা কৈছো যে পাগল এইকেইটা পাগল হৈ গৈছে এইকেইটা জেলত দিব লাগে এটা কিয় কাছ মাৰিবলৈ হাক দি আছে এইটো কিয় বজাৰত গৈ পেলাই কয় যে কাছ মাৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছিল তো আমি জিৰ' নহয় আমি মাইনাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো বাট শ্ল'লি আমি লাহে 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 আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈ আছো আমাৰ জেনাৰেশ্যনটো আমি এনেকে কাম কৰি যাম মই ভাবো যে পৰিৱৰ্তন আৰু ষ্ট্ৰংলি আহিব আমাৰ নেক্সট জেনাৰেশ্যনৰ পৰা আমি যেতিয়া মৰি যাম তাৰপিছত আৰু ষ্ট্ৰংলি আহিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত দুই এটা ভাল মানুহো আছে
দুই এটা ভাল মানুহ আছে হি গভৰ্ণমেণ্ট মিছনাৰীটো হিলাব নোৱাৰে ইণ্ডিভিজুৱেলি হি ভাল কাম ইণ্ডিভিজুৱেলি হি ছাপোৰ্ট কৰে তেওঁলোকে আমাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আমাক ফৰেষ্ট অফিচিয়েলছে ছাপোৰ্ট কৰিছে কেইজন পলিটিচিয়ানছে ছাপোৰ্ট কৰিছে ব্যুৰ'ক্ৰেটে ছাপোৰ্ট কৰিছে সেইটো কৰিছে কাৰণ সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল বাট এজ এ হোল মিছনাৰীটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বেছিভাগ মানুহে বুজি নাপায় কথাটো বেছিভাগ মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থ নিজৰ টকা পইচা নিজৰ ভোট নিজৰ পাৱাৰ তাতে কনচেন্ট্ৰেট হৈ আছে কি কৰিব বাট উই হেভ টু ৱৰ্ক এই সিচুৱেশ্যনতে আমি কাম কৰিব লাগিব বিকজ ইট ইজ আৱাৰ সিচুৱেশ্যন ইট ইজ আৱাৰ এনভায়ৰনমেন্ট উই হেভ টু ৱৰ্ক থ্যাংক ইউ Thanks, Somadip. This is so enlightening. I don't want to take the privilege of asking all the questions. I open the platform for participants to ask their questions directly from Somadip and learn from it. This is such an inspiring talk. Audience, the floor is yours now. Please unmute your mic and ask the question. Hello. Yeah, go ahead. Sir, my question is that looking at the present environment, what we can do at individual level to protect our environment? ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল মানে ইণ্ডিভিজুৱেলি আপুনি এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে নিজক এক্টিভ কৰিব এতিয়া আপুনি সুধিব যে নিজক এক্টিভ কেনেকৈ কৰিম যে আমি উইকলি আমি কোনো স্কুলত গৈছো জানো যে উইকলি গৈ পেলাই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতো আমি উইকলি কোনো গাঁৱত গৈছো জানো যে সপ্তাহতে এটা দিন গৈ পেলাই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগে এই যে আমি যে ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ আমি যে ইমান পিকনিক কৰো কিবা কৰো তাতে গৈ পেলাই কনজাৰভেশ্যনৰ কথা কওঁ জানো মই ভাবো যে সেই বস্তুটোক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ডাঙৰকে কিবা এটা কৰা প্ৰজেক্ট বনাই কৰা কৰিব পাৰিলে ভাল কথা বাট ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত সপ্তাহত এটা দিন আমি আউটিঙত যাব এটা দিন আমি গাঁৱত যাব লাগে গাঁৱত যোৱাটো খালি ভোগ নহয় খালি মোৰ ভাল লাগিল ফূৰ্তি কৰিলো কিবা সেইটো নহয় এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই গাঁৱত যাব লাগে এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই জংঘলত যাব লাগে এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই স্কুলত যাব লাগে যে আমি কনজাৰভেশ্যনৰ কথা কওঁ তো সেই কামটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো একদম মিনিমাম ইহত এণ্ড ভোকাল কমিউনিকেশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকৰ আছে আৰু ভোকাল কমিউনিকেশ্যন ইজ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল কমিউনিকেশ্যন টুলছ পৃথিৱীত যিমান কমিউনিকেশ্যন টুলছ আছে ভোকাল কমিউনিকেশ্যন টুলছ সবতকৈ বেছি পাৱাৰ আজি যিটো আমি ৱেবিনাৰ কৰি আছো বেচিকেলি আমি কথাই পাতি আছো ইটছ আৱাৰ ভোকাল কমিউনিকেশ্যন টুলছ সেইটোক আমি এফেক্টিভ কৰি পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰো আপুনি যিটো সুধিছে কি কৰিব পাৰো আপুনি উইকলি এদিন জংঘল অৰ ফৰেষ্ট ভিলেজ অৰ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজ অৰ স্কুল কৰবাত যাব লাগে গৈ পেলাই আপুনি মানুহৰ লগত কথা পাতিব এণ্ড ইউ ৰাইট ইউৰ অন ডায়েৰী পিছত আপুনি এক বছৰ কৰাৰ পিছত চাব যে সাংঘাতিক এটা চেঞ্জ এটা আহিব আমি কামটো নকৰো একচুৱেলি বেছিকেলি বহুত ভাবি কওকচোন কেইজন মানুহ বছৰত আমি কেইদিন জংঘলত যাওঁ কেইদিন গাঁৱত যাওঁ কেইদিন স্কুলত যাওঁ তো সেইটো আমি জীৱনৰ পাৰ্ট কৰি ল'ব আমি যদি সেইটো জীৱনৰ পাৰ্ট কৰিলে অবভিয়াছলি তাৰ পৰিৱৰ্তন আহে Yes. Good. Thank you very much for your answer. Thank you, sir. Next question, please. Next question. Okay, there is a question I should ask in the chat box. Yeah, you can type your question in the chat box also in case you are hesitant to speak. But as Somadip said, that vocal is the most important thing. Ask your questions directly. Yeah. Yeah, go ahead. Go ahead. Kishore, go ahead. Kishore and Kashmira. We can't hear you for some reason. I see your mics are unmuted, but so one question that comes that's from Kashmira. What is how do we engage with the community? Meetings are one thing, but how do you select a theme? What message do you convey? What tools are required? My thing is that যে community আমি কি tools ব্যবহার করি সেইটো ভাবার আগত আমি first we have to go to the community আমি communityৰ ওচৰত যাব লাগে আমি communityৰ ওচৰত গৈ পেলাই যদি আমি কথা পাতো কোনো এটা communityৰ ওচৰত যদি আমি কন্টিনিউয়াস অন্তত এক বছৰ যাওঁ অন্তত মাহত এদিনকে যাওঁ দুই মাহ পিছে পিছে এদিনকে যাওঁ
আলটিমেটলি কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট হয়ে যাব আৰু তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ চাই পেলাই ক'ব পৰা যাব কি কমিউনিকেশ্যন টুলছ এফেক্টিভ হয় মোৰ বোধেৰেতো ভোকাল কমিউনিকেশ্যন টুল চবতকে বেছি আপুনি মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই দুটা চাহ খাব দুটা কথা পাতিব সিহঁতৰ তলত বহি পেলাই আলোচনা কৰিব সেইটো সাংঘাতিক এফেক্টিভ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া মানে দুটা কথা আমাৰ কথা হ'ল দুটা আমাৰ মানে এনভাইৰনমেন্টাল এৱাৰনেছ এণ্ড এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন আমি একেলগে দিব বিচাৰো আমি সেইটো নকৰো আমি ফাৰ্ষ্টে কৰো কি আমি ফাৰ্ষ্টে এনভাইৰনমেন্টাল এৱাৰনেছ পাঞ্চ কৰো সে ফৰ এক্সাম্পল ৰেইন ফৰেষ্ট আমি প্ৰথমে 2 বছৰ ধৰি পেলাই খালি চিঞৰিলো যে বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বৰ্ষাৰণ্য সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বৰ্ষাৰণ্য ইউনিক হেনা বৰ্ষাৰণ্য তেতিয়া 2 মাহ 3 মাহ 2 বছৰ 3 বছৰ তেতিয়া চিঞৰিলো 2-3 বছৰ তাৰপিছত পাব্লিক মানুহে কমিউনিটি আমাক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে কি বৰ্ষাৰণ্যহে তোমালোকে ইমান কৈ থাকা বৰ্ষাৰণ্যনো কি বৰ্ষাৰণ্য কৈ থাকা তেতিয়া আমি এডুকেশ্যনটো দিয়া আৰম্ভ তেতিয়া আমি ব্ৰচিয়াৰ দিলো এইটো যে মাল্টি ষ্টৰিড ফৰেষ্ট হয় ইয়াৰ বায়োডাইভাৰ্চিটি কি তেতিয়া আমি দিম অৰ্থাৎ 2 বছৰ আমি চেষ্টা কৰিছো খালি বৰ্ষাৰণ্য কথাটো কৈ থকাৰ কাৰণে মানুহৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ব মানুহৰ মনত যদি প্ৰশ্নৰ উদয় নহয় আপুনি অকল এডুকেশ্যন দি পেলাই সেইটো হোল্ড কৰিব নহয় এতিয়া আমি এতিয়া ডিছকাশ্যনৰ কথা কৈ আছো যদি আগত কথাটো যদি ভাবা নহয় প্ৰশ্ন দিব পৰা নহয় প্ৰশ্ন কোনে কৰিব পাৰিব মেক্সিমাম যোনে কথাটো লৈ ভাবিছে যোনে কথাটো লৈ চিন্তা কৰিছে তাৰ মনত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিব তেতিয়া সি থ্ৰ কৰিব পাৰে অলফেচাডেন যদি কাৰোবাক কয় আপুনি বায়োডাইভাৰ্চিটি বুলি প্ৰশ্ন কৰক 5টা সি প্ৰশ্নই কৰিব নোৱাৰিব কাম কৰাটো পিছত সেইকাৰণে নিজৰ মনত প্ৰশ্ন আহাকে কমিউনিটিয়ে কি কৈ আছে সেই প্ৰশ্নটো নিজৰ মনত আহিব নিজৰ মনত আহিলেহে সলিউশনটো ওলাব সেইকাৰণে মই কৈছো যে এনে এটা কৈ দিব নোৱাৰি এইটো বস্তু ল'লে তাতে এফেক্টিভ হ'ব তাতে কি এফেক্টিভ হ'ব তাৰ কাৰণ তাতে গ'লেহে গম পাম আৰু মই মোৰ বোধেৰে চবতকে এফেক্টিভ থিং ইজ যে মানুহৰ লগত কথা পাতা মানুহৰ লগত আন্তৰিকভাৱে কথা পাতা সিহঁতৰ লগত থকা মইতো এইটো কমিউনিকেশ্যন টুলছ পাব তাৰপিছত এই কমিউনিকেশ্যন টুলছটো আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব জনাই দিব পৃথিৱীৰ কোনো মুভমেণ্ট কোনো প্ল্যান কৰি হোৱা নাই পৃথিৱীৰ কোনো মুভমেণ্ট প্ৰজেক্ট কৰি হোৱা নাই ট্ৰু মুভমেণ্ট কাম কৰিব ওৱান ষ্টেপ দিয়াৰ পিছত গম পোৱা যাব নেক্সট ষ্টেপ আমি ক'ত দিম নেক্সট ষ্টেপ দিয়াৰ পিছত থাৰ্ড ষ্টেপ আমি ক'ত দিম গম পোৱা এতিয়া কথা হ'ল যে ষ্টেপিঙত আমি আগবাঢ়িব লাগিব আগৰ পৰা প্ল্যান কৰি পেলাই মই এইটো মুভমেণ্ট কৰিম মই এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা হ'ব সেইটোত মই বিলিভ নকৰো মই বিলিভ কৰো ইছ্যু এটা লৈ পেলাই ইছ্যু বেছ হ'ব লাগে আগবাঢ়ি যাব যিমান আগবাঢ়ি যাব সেই একশ্যনটোৱে তাক নেক্সট গাইড কৰি থাকে যে নেক্সট কি কৰিব লাগে মোৰ এনেকুৱা ধাৰণা Just a complimentary question for better clarity, and also maybe sounds very stupid, but as a young environmentalist, we can go to an area, say in Dihing Patkai, and talk about coal. But if we started talking about golden langur, probably it will not make sense. And the same stays true for many other areas. How do I select my theme of environmental awareness, you said, as a step 1, and then we come to environmental education as a step 2? So how do I select? Because not many people are aware of, like the beautiful example you gave about the turtles when people were selling it in Dhubri, because they did not know. Maybe the intentions was not to destroy, but they just thought it as a livelihood issue and they started doing it. But once they are aware about it, they will not do it. How do I select my message? How do I select my theme, that what I need to talk? Not everybody is so well equipped with the knowledge of this. Okay, it's a wonderful question. Okay, say take as an example of rainforest area. Rainforest area কি হল rainforest area প্রথমে আমি সার্ভে কৰিলো সার্ভে কৰি পেলে আমি চালু যে ইটস এ কন্টিগুয়াস এরিয়া আমি নিজৰ মনত বদ্ধপৰিকৰ হলো দিস এরিয়া শুড বি ডিক্লেয়ার্ড এজ এ ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি অকল হেতু ভাবি আমি বহি থকা নাই আমি তাৰ পুৰা ম্যাপিং কৰিছো তাৰ বেসলাইন সার্ভে কৰিছো বেসলাইন সার্ভে কৰি পেলে এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টক জনাইছো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলে ফৰেষ্ট সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলে প্ৰত্যেকক আমি চিঠি দিছো এবাৰ নহয় বাৰ দিছো আমি ম্যাগাজিন ইত্যাদি লিখিছো আমি হি লবিং কৰিছো গাঁৱৰ মানুহক সব এৱেৰ কৰিছো মাহৰ পৰ বছৰকৈ বছৰ ধৰি পেলে আমি তাতে ক্যাম্প কৰিছো লোকাল লৰাবোৰক আনি পেলে হি ক্যাম্পত আমি ট্ৰেনিং দিছো তেনেকৈ মানে আগবাঢ়িছে এতিয়া যদি Dihing Patkai মানে পথাৰৰ অঞ্চল যদি কোনোবা প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাক সেই প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব না তাৰ এৰিয়া স্পেসিফিক হ'ব লাগিব কোন এৰিয়াটো তাৰ ম্যাপ থাকিব লাগিব সেই ম্যাপটো গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত লবিং কৰিব লাগিব মানুহক কনভিন্স কৰিব লাগিব মানুহ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তো এই ফাৰ্স্ট স্টেপটো যদি নকৰে এতিয়া
কোনো এটা অঞ্চল আপুনি কওক কোনো এটা অঞ্চল কোনোবাই প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰে, তাৰ প্ৰপ'জালটোৱে যোৱা নাই, তাৰ প্লেনিংটোৱে যোৱা নাই, তাৰ বেছ লাইন চাৰ্ভে কৰি পেলাই আগবাঢ়া। মই যদি অকল বিচাৰো এবসাৰ্ড এটা কথা যে ডুৱাৰ্ছ এৰিয়াটো আছিব লাগে, আৰে ডুৱাৰ্ছ এৰিয়া মানে কোন এৰিয়া, ডুৱাৰ্ছ এৰিয়া কোন এৰিয়া, কোনটো এৰিয়া, তাৰ মেপ কি, তাৰ চাৰিওপিনৰ মানুহখিনিতো গম পাব লাগিব। অকল মই ক'লে নহ'ব না, মই কেটেলিষ্টৰ ৰোল এটা ল'ম যে তাৰ চাৰিওপিনৰ মানুহখিনিও যাতে লগে লগে মোৰ লগে লগে কয় এই এৰিয়াটো বাচিব লাগিব। তো সেইকাৰণে কৈছো যে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হ'ল যে নিজৰ ক্লাৰিটি, এক্সাক্ট কোন এৰিয়াটো আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰো, কিয় কৰিব বিচাৰো, তাৰ জাষ্টিফিকেশ্যন কি আছে, তাতে কি কি স্পিচিজ আছে, তাৰ বেছলাইন সাৰ্ভে কি, গোটেইখিনি কৰি পেলাই আমি গভৰ্ণমেণ্টকো দিব লাগিব, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো দিব লাগিব, এণ্ড কমিউনিটিকো দিব লাগিব, পিপলকো এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে একশন গভৰ্ণমেণ্টে কি একশন কৰে, গভৰ্ণমেণ্টে যি একশন কৰিব সি আমাক লেট কৰিব, নেক্সট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এনেকে পেছ আহিব লাগে। গভৰ্ণমেণ্টে যদি আমি চাওঁ যে না গভৰ্ণমেণ্টটো কৰি গৈ আছে, ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰিব লাগে। যদি আমি চাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্টটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব গৈ আছে, তেতিয়া আমি বাধা দিব লাগে। যেনেকুৱা দিহিং পাটকা এৰিয়া আজি 25 বছৰ ধৰি পেলাই তাতে একো কৰিব পৰা নাই। কিমান বাৰ, মই এতিয়া প্ৰেছ লিষ্টটো দিয়া নাই, আপোনালোকে গম পাব কিমান বাৰ তাতে পুৰা জয়পুৰ এৰিয়া কয়লা খান্দাৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল গ'ল, ওপেন মাইনিঙৰ কাৰণে প্ৰপ'জাল গ'ল, বাৰ সেইটো প্ৰতিহত কৰা হৈছে। কিমান বাৰ তাৰ ভিতৰত অইল ড্ৰিলিঙৰ কাৰণে চেষ্টা হ'ল, কিন্তু আমি বাধা দিছো। আমি যে বাধা দিছো, বাধা দি বন্ধ কৰি থৈছো, এইবোৰ কথাটো ইমান মানুহে নাজানে। কিন্তু 25 বছৰ ধৰি পেলাই আমাৰ সেই এৰিয়াটো আমি একো কৰিব দিয়া। তো বেলেগৰ যদি তেনেকুৱা কোনো ফ'কাছ এৰিয়া থাকে তাতে কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে, আৰু আমি সব সহায় কৰো। মইতো প্ৰত্যেকটো NGO প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলক কওঁ যে এটা অঞ্চল ধৰি লওক, এই অঞ্চল ধৰি পেলাই তাতে কনচেনট্ৰেট কৰি থাকো, আৰু সবে আমি তাতে কনচেনট্ৰেট কৰো। তো মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত মই দেখিছো কি সেই একশনটোত নাযায়, ফিল্ডত নাযায়, মানুহ এই লোকাল মানুহখিনিক কনভিন্স কৰাৰ কাৰণে লোকাল মানুহখিনিক লৈ পেলাই শক্তিটো গোটাব নিবিচাৰে। কৰবাত লিখিলে, কৰবাত কিবা হ'ল, কৰবাত ক'লে, তেনেকে হৈ গৈ আছে। আপুনি যিটো সুধিছে নেক্সট ষ্টেপ কি, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হ'ব সেইটো, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ দি প্ৰপাৰ প্লেনিং, মই একশন অফ ছেকেণ্ড গম পাব বিচাৰো কোনটো এৰিয়া, তাৰ মেপ কি, তাৰ এৰিয়া কিমান, তাতে কি কি স্পিচিজ আছে, তাৰ বেছলাইন সাৰ্ভে হৈছে না নাই, তাৰপিছত আমি যিটো অথৰিটি তাক দিছো না, যিটো অথৰিটি এইটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিব বিচাৰে তাক আমি দিছো না, সেই কথাখিনি আমি কৰিব লাগিব না। আমি লোকাল মানুহক এডুকেটেড কৰাৰ কাৰণে, লোকাল মানুহ এডুকেটেড কিন্তু টেকনিক্যালি এডুকেটেড কৰাৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰ কৰিছো না, অসমীয়াত কৰিছো না, ইংৰাজীত লিখা খুব ভাল, বিদেশত বাহিৰত যাব, ভাৰতৰ বেলেগ মানুহ জানিব, ফাইন, কিন্তু মোৰ জংঘলৰ কাষৰ ল'ৰাটো যদি গম নাপায় তেতিয়াহ'লে বেলেগ ল'ৰাটো জানি কি হ'ব। মোৰ ল'ৰা ডন বস্কোত পঢ়ে, মোৰ ল'ৰা জানিব, তো জানি সিটো এফেক্টিভলি কাম কৰিব নোৱাৰে না, তাতে ই আছে গুৱাহাটীত, কিবা আছে বম্বেত, কিবা আছে বেংগালোৰত, জানিব কোন, জানিব সেই ল'ৰাটো যে যি তাৰ কাষতে বহি আছে। তো সেই মানুহখিনিক এৱাৰ কৰাৰ কাৰণে, সেই মানুহখিনিক এফেক্টিভ কৰাৰ কাৰণে তো কাম কৰিব লাগিব না। সেই কামটো যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব কেনেকে। মই সেইটো বিচাৰো যে লোকালি গৈ পেলাই কাম কৰোঁ, বুজাও, আৰু বুজাওটা সেইটো বহুত ডিফিকাল্ট, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়, বুজি নাপায় প্ৰথমে, লাহে লাহে শ্লোলি একে জায়গাত যেতিয়া আপুনি আজি চক্ৰশিলা যাওক, আপুনি যদি চক্ৰশিলা যায় 40 বছৰ ধৰি পেলাই আমি তাতে কাম কৰি আছো। আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় চক্ৰশিলা, কিন্তু বছৰত 10 বাৰ আমি যাওঁ তাতে। দিহিং পাটকাইত 25 বছৰ ধৰি পেলাই দিহিং পাটকাইত ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনি কৰি মাহত 3 বাৰকে আমি যাওঁ, আজি 25 বছৰ ধৰি পেলাই সেইটো কৰি আছো। তো 25 বছৰ ধৰি পেলাই এটা মানুহ, এটা অৰ্গানাইজেশ্যন যেতিয়া কৰি থাকিব, তো লোকাল মানুহৰ কনফিডেন্স বাঢ়িবই আমাৰ ওপৰত, সিহঁতে 25 বছৰ ধৰি পেলাই লাগি আছে এইটো দি পেলাই। তো মই সেইটো কওঁ যিটো অঞ্চল ধৰিব কণ্টিনিউৱাছ লাগি থাকিব লাগে। দিহিং পাটকাই ইজ এন এক্সাম্পল, যিসকলে দিহিং পাটকাইৰ কাৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে বহুতে এতিয়া নিষ্ক্ৰিয়। মই ভাবো যে দিহিং পাটকাই লৈ লাগি থাকিব, এৰি দিছে কি নিষ্ক্ৰিয় কেলে, হয় নহয়? দিহিং পাটকাই বায়োডাইভাৰ্চিটি কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, তাৰ কিতাপ পত্ৰ কৰিব লাগে, লোকালৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগে, এক্সপ'জাৰ কৰিব লাগে, সেইটো হোৱা নাই। আমি গৈ আছো, আমিতো 25 বছৰ আগৰ পৰা গৈ আছো, এতিয়াও গৈ আছো, নেচাৰ্ছ বিজ্ঞানে এতিয়াও কৰি আছে। সেইকাৰণে ঠিক তেনেকে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত সেইটো হ'ব লাগে। আপুনি যদি অসমৰ যদি বস্তুটো চাই, আপুনি চাব যে প্ৰজেক্ট হৈছে, বহুত ঠাইত প্ৰজেক্ট কৰিছে, কিন্তু য'ত প্ৰজেক্ট কৰিছে তাৰ পিছত প্ৰজেক্ট শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তাতে যোৱাই নাই, তাৰ মানুহে গমে নাপায়, তাৰ পিছত আৰু নাই, সেইটো হ'ব না। There are two more questions on the chat box, Somedi. One question and a suggestion is, COVID time jeneke amar awareness korine phonot ring basic information khini dia hoy, tenekwa kiba message jodi amar
হেলো টিউনত দিব পাৰো হেতু এফেক্টিভ হ'ব নেকি আৰু কেনেকুৱা কৰিব পাৰো হেতু মোৰ এইটো ব্যক্তিগত কথা আই মে বি ৰং মই ভুল হ'ব পাৰো হা কিন্তু মই ভাবো যে এক্টিভিজম এপ্ৰোচ টু সবতকে এফেক্টিভ কমপ্লিটলি activism approach কিয় আপনি চাওক যে সে টেক এজ এন এক্সাম্পল বোটানি ইমান কলেজ আছে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আছে বোটানিত অনাৰ্স ব্ৰিলিয়েন্ট রেজাল্ট 90 92 95 পাইছে সব তো ম্যাক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী আপনি প্র্যাকটিক্যালি চাব যেহেতু বছর চিনি নাপায় কিন্তু রেজাল্ট খুব ভাল পড়াশোনা করেছে ব্রিলিয়েন্ট সব আপনি জুলজি ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট পড়াশোনা তো ভাল কিন্তু এফেক্টিভনেসটো আকৌ নাই নহলে অসমত যিমান জুলজি বোটানিৰ ল'ৰা আছিল তেওঁলোকে যদি 50% এক্টিভ হয় তথাপিও আমাৰ অৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় কথাটো হল হোৱা নাই কেলে হোৱা নাই এই কাৰণে যে খালি এটা মেকানিক্যাল কথা এটা ক'লে নহব এই ড্ৰাইভটো থাকিব লাগিব আৰু সেই ড্ৰাইভটোৱে বেলেগক সেই কোৰ্সৰ ফালে টানিব যদি সেই ড্ৰাইভটো নাথাকে আৰু সেই ড্ৰাইভটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো প্ৰত্যেকটো ঠাইত প্ৰতিখন গাঁৱত যদি এজনকৈ মানুহ ওলাই যায় অসমৰ প্ৰতিখন গাঁৱত এজনকৈ মানুহ যদি ওলাই যায় এই মানুহ এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন এটা আনিব পাৰিব আপুনি যেটো কৈছে হেতু মই অস্বীকাৰ নকৰো দ্যাট মে বি এ প্ৰসেস কিন্তু মই ভাবো যে হেতু কিমান এফেক্টিভ হ'ব মই ডাউট তাতকে বেছি এফেক্টিভ হ'ব আপুনি যেটো কৰি আছে আপুনি যেনেকা এটা ফোর্সফুলি ড্রাইভ এটা যে কথা পাতি আছে বিভিন্ন মানুহ আনি পেলাই কথা পতাই আছে সেই ড্ৰাইভটো বেছি এফেক্টিভ হ'ব কিয়নো সেই ড্ৰাইভটো যি কেইজন চাব নিজে চাব হেল্ল কোনোবা প্ৰশ্ন কৰি আছে নেকি মই প্ৰাণদীপ বৰঠাকুৰ মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আপুনি যিটো কথা কৈছে হোৱাট এভাৰ ইউ আৰ সেইং ইট ইজ এভৰিথিং ৰিলেটেড টু এক্টিভ এডুকেশ্যন অৰ এক্টিভিজম আপুনি যিটো কৈছে যে পিপল আৰ হেভিং পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন বটানী despite that they are unable to do something to do anything for the nature or for the environment though they are doing but eto apni koy niki je alternate system of education at apni basically focus korise karon alternate system of education realistic education jitu ami jitu botany graduate korise ba botany post graduate korise telok mainstream school of education opor joa kintu kunba jodi eta jitu new concept eta ahise from education sector mane alternate not the mainstream যেটো 99% পায় বা 100% পায় আপনি এটোটো ফোকাস করব বা কবলে বিচাৰিছে নেকি অল্টারনেট সিস্টেম এটা লাগে এডুকেশন সেক্টর সো দ্যাট আমি রিয়েলিস্টিক হওঁ বা আমি হসাকে মানে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰো যেটো অল্টারনেট যেটো আপনি মানে ফোকাস আলটিমেটলি হেটোৱে মানে অ্যাক্টিভলি উই হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ টুৱাৰ্ডছ নেচাৰ অ্যাক্টিভ টুৱাৰ্ডছ ৰিয়েলিজম যেটো হয় যেটো আমি মেইনস্ট্রিম সিস্টেম অফ এডুকেশন বা ট্রেডিশনাল যেটো এটা কনভেনশনাল মার্কিং সিস্টেম বা যেটো চলি আছে হেটোত আমি পোৱা নাই আপোনাৰ তাতে মতামত কি বা কবলৈ কি বিচাৰিছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্ৰথম কথা হল মই কোৱা নাই যিসকলে বোটানি অৰ জুলজি লৈ ব্ৰিলিয়েন্ট ৰিজাল্ট কৰিছে তেওঁলোকে একো কৰা নাই কিন্তু মই কোৱা নাই মই কৈছো যে যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল ইমানখিনি হোৱা কথাটো তাৰ এটা পোৰ্শন ডেফিনেটলি কাম কৰি আছে কিন্তু মই 100% এক্সপেক্ট কৰি থাকো যেহেতু দে আৰ অল ব্ৰিলিয়েন্ট যেহেতু তেওঁলোকে বহুত ভালকে পড়াশোনা কৰিছে এক নম্বৰ সেকেন্ড কথাটো হল যে অল্টারনেটিভ এডুকেশন কি হ'ব সেইটো বহুত ৰিসাৰ্চৰ কথা সেইবোৰ লৈ খুব বেছি মই ভাবা নাই মোৰ ফোকাসটো হল যে ইউ শুড গিভ জীৱনৰ এটা সময় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে দিবলৈ ৰাজি আছে না নাই মানুহে নিজৰ ভোগবাদী চিন্তাটো বাদ দিয়াৰ কাৰণে অলপ ৰাজি আছে না নাই মানুহৰ মানসিক মেন্টাল গেটআপ এইটো হ'ব না নাই যে ঠিক আছে মোৰ এইবোৰ নহব কিন্তু মই এইবোৰৰ কাৰণে কাম এই যে মেন্টাল গেটআপ এই মেন্টাল গেটআপৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি কাম কৰিব নহলে যি এডুকেশনে নহওক কিয় সেই এডুকেশন যদি অকল ভোগবাদী এডুকেশন হয় সেই এডুকেশন যদি এনেকুৱা হয় যে মই কেনেকে ভালকে থাকিম মোৰ গাড়ী কিমান ডাঙৰ হ'ব মোৰ ঘৰ কিমান ডাঙৰ হ'ব মই কিমান সিকিউৰ এই কথাবোৰ যদি ভাবি থাকে কিন্তু যেই লেভেলৰ পৰা এডুকেশন নানে কিয় এই এডুকেশনটো মোৰ বোধেৰে এফেক্টিভ নহব এফেক্টিভ এডুকেশন সেইটোৱে হ'ব যদি কোনো মানুহ নিজৰ ভোগবাদী চিন্তাৰ পৰা নিজক অলপ কমাই আনিব সেই মানুহজন যদি নিৰক্ষৰ হয় সেই মানুহটো বহুত বেছি এডুকেটিভ এফেক্টিভনেস দেখুৱাব পাৰিব যদি সেই চিন্তাৰ পৰা নামি আহে তো মোৰ কথাটো মনস্তাত সমাজৰ আমি যদি সবে ভোগৰ কথা ভাবো কনজারভেশন এন্ড কনজুমারিজম একলগে হ'ব নোৱাৰে
মোৰ তাতে যদি 100 টকা থাকে মই যদি 80 টকা বচাব বিচাৰো মই 20 টকাহে খৰচ কৰিব পাৰো ঠিক তেনেকৈ যে এডুকেশ্যন সিস্টেমত মেইন যেটো গলত বুলি মই ভাবো যে মেন্টাল সেটআপ যে পঢ়াশুনাটো কিহৰ কাৰণে কৰি আছে পঢ়াশুনাটো নিজৰ এটা আৰু উন্নত জীৱনৰ কাৰণে কৰি আছে ভোগবাদী জীৱনৰ কাৰণে না মানসিক উন্নত এটা জীৱনৰ কাৰণে কৰি আছে সেইটো সবতকে ডাঙৰ কথা আৰু এই কথাটো কি হ'ব পাৰে মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু আপোনালোকে যিসকল এডুকেশনিষ্ট আছে তেওঁলোকে ভাবিব মই সেইটো মন্তব্য দিব নোৱাৰিম কিন্তু মই ভাবো যে মানসিকভাৱে সিহঁতে সেই কথাটো বিশ্বাস কৰে না নকৰে যে ভোগবাদী জীৱনেৰে প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন নহব নিজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটোত বিশ্বাস কৰে না নকৰে এটো মিউট হৈ আছে নেকি There is one more question, an interesting question. I'm from Gwalpara. Gwalpara এতিয়া ফৰেষ্ট এৰিয়া খিনিত মানুহে ঘৰ বনাইছে এটা ৰোডত আছে এটা হেতু ষ্টপ কৰিব লাগিব যোন থাকি আছে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট নকৰিব সো is there any way to stop this? গোৱালপাৰা is a wonderful forest ৰাক্ষসিনী পাহাৰৰ পৰা আপুনি অজগৰ পাহাৰ কক is a wonderful forest কিন্তু আজিলৈকে গোৱালপাৰা আমাৰ যিসকল কৃপালোচন দাস আছে তেওঁলোকে এতিয়া কৰিছে কিন্তু কৰি আছে আজিলৈকে গোৱালপাৰাৰ ফৰেষ্ট খিনি প্ৰটেক্টেড কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰপোজাল জম আজিলৈকে যে গোৱালপাৰাৰ এই অজগৰ পাহাৰে কক ৰাক্ষসিনী পাহাৰে কক আপনি এই জঙ্গল এটা প্রটেক্টেড হ'ব তাতে বিয়ার পপুলেশন ভালুকৰ পপুলেশন এক্সেলেন্ট তাতে স্মল ক্যাট পপুলেশন এক্সেলেন্ট তার বেসিক সার্ভে এতিয়ালৈকে হোৱা তো যেতিয়া কোনো বেসিক সার্ভে নহব তেতিয়া আমি কোনো প্রপোজাল দিব নোৱাৰিম প্রপোজাল দি কথা পাতিলেহে মানুহৰ মনত সোমাব হে আমাৰ এই জঙ্গলটো আমাৰ এই পাহাৰ প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে গোৱালপাৰাৰ যেহেতু এইটো হোৱা নাই কোনো প্ল্যানিং যেহেতু হোৱা নাই বহুত জঙ্গল এনে নষ্ট হৈ গল পাথৰ ভাঙি পেলাই নষ্ট কৰিলে বিভিন্ন হল তো মই ভাবো যে এতিয়া সময় আছে এতিয়াও যিখিনি আছে সেইখিনিও মানে নেগলেক্ট কৰাৰ বস্তু নহয় গোৱালপাৰাৰ অজগৰ হিল প্ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে আমি বনাই আছো তাতে সবে একগোট হৈ পেলাই গোৱালপাৰাৰ জঙ্গল যাতে প্ৰিজাৰ্ভ হয় তাৰ কাৰণে প্ৰপোজাল বনাই পেলাই কাম আৰম্ভ কৰিব হেৰি Please go ahead. You can ask your question. Kishore, you are muted. Can you unmute yourself? Hello. Hello. Yeah, go ahead. Ask your question. I think there is some audio problem with him. We have well exceeded our time, so that means it has been really interesting. One final question. You said, and very beautifully you put it, that conservation and consumerism cannot go hand in hand. So at some point of time, we'll have to understand, where do I put my brake? If you have to give one message to the audience that can trigger motivation, that can encourage them, that can inspire them, what will be that message? I'm very convinced when you said that anything that you do has whether it is a riverbank cleaning or sea beach cleaning, it has its own implications on biodiversity. One message for we the youth from your side. You have been an icon in Northeast. You have been an icon in this field. One message that would like to say finally. One message is that you must love to nature. ভাল পাব লাগিব ভাল পোৱা love is a key word. ভাল পোৱা আপোনাক যদি মই ভাল পাও বাস তাতে আৰু কোশ্চেন ইমান চিন্তা ভাবনা এটা ভাল পায় যদি ভাল পায় আপুনি ট্ৰু আপুনি সঁচাকে ভাল পায় আপুনি তাৰ কল্যাণ মিত্ৰ আপুনি তাৰ ক্ষতি হোৱাৰ কোনো কাম নকৰে তো সেই কাৰণে আপুনি যদি ভাল পায় আপুনি ভাল পোৱা মানুহৰ যদি ক্ষতি হয় আপুনি পগলা নিচিনা আপুনি গৈ কব কিবা কৰিব আপোনাৰ কিবা কিবি ৰিঅ্যাকশন হ'ব তো মোৰ মেছেজটো হ'ল এইটো আপনি ভাল পাব লাগিব প্রকৃতি নেচারক ভাল পাব লাগিব দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ প্রকৃতিক ভাল পালে হেতু আপনার গাইড করব থ্রুআউট দ্য লাইফ Thank you, Samati. So the message is fall in love with nature, and once you are fallen in love with nature, I think rest of the things will fall in place on its own. We truly thank you, Samati, for today's
to today's messages, to your enlightenment. It has been really a rich one. I hope that we will be able to meet you someday, somewhere. But I'm currently based in Guwahati doing work on waste management and taking a lot of environmental issues. So I would really love to meet you. I'll find out every details from Kashmira. We truly thankful to you for being with us today, and we'll collaborate on some of the projects for which we have quite a volunteers, and we'll direct them to you. Thank you so much, and Thank you very much. thank you so much. Pleasure. Kashmira, we call it. Thank you.